ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਇਆ ਜੋ ਸਫेद ਆ। सफेद रंग धार्मिकता नूं दिखाउंदा और इस जगह ते आपां धार्मिकता के बारे देखते हैं। और हुण असीं देख रहे सी कि अगे निकल के कि मसीह की धार्मिकता, हालेलुया। पहले जो आपां देखिया सीगा वो सीगा कि जिहड़ी धर्मी आ वो खुदा ही ठहराउंदा। वसीला कौन है? यीशु मसीह आ। और उस तो बाद असीं अपने बल जोर दे नाल अपने जप तप दे नाल धर्मी ठहर सकदे नहीं और ना व्यवस्था दे नाल धर्मी ठहर सकदे हां। सुसमाचार विच जो धर्मी होने की जिहड़ी कंडीशन है वो दसी गई है। और इस तो बाद आपां देखते सी धार्मिकता असल दे विच है की है। धार्मिकता हैगी आ खुदा दे नियमां दी पालना करनी ते उन्हां दे उत्ते चलना, वचन सुनना, उहदे अनुसार जीवन बिताउणा। और परमेश्वर में प्यारी है और परमेश्वर खोजदा है इंसानां दे विच कि कौन इस धार्मिकता दे अनुसार चलदा। और उस तो बाद आपां मसीह की धार्मिकता नूं देखिया। और मसीह विच जिहड़ी धार्मिकता उहदे विच असीं जदों देखदे हां तो असीं देखिया मसीह धर्म दा सूरज है और इहदे नाल प्रेम करदा है। और उहदा जिहड़ा कमर दा बेल्ट है वो भी धार्मिकता है और धार्मिकता दी चिलम पहनदा है। और इसी कारण वो संभल गया सीगा और उन्हें प्रचार भी किया धार्मिकता का। और सारे जो भी धार्मिकता है उन्हें उन्हें पूरा भी किया है। और अपने लोगों लिए वो इस धार्मिकता की खातर वो ज्ञान बनया है ना, ज्ञान धर्म पवित्रताई और छुटकारा ठहरिया है। और उस तो बाद आप देखा सीगा कि यीशु मसीह को अनंत धार्मिकता है कि वो धार्मिकता के द्वारा न्याय भी करता है। हाँ, और वो राज भी करता धर्म के नाल और धार्मिकता को स्थापित भी करता है। और जे असीं इंसानां नूं देखीए कि उहदे विच किसी दे विच भी धार्मिकता पाई जाती नहीं, कोई धर्मी है ही नहीं। और उहदे लई भी आपां वचन सीख लिया सीगा। ये कित्थों प्राप्त हुंदी आ? व्यवस्था तो प्राप्त होंगी नहीं, है ना। राज आप देखांगे व्यवस्था के कामों तो मुक्ति नहीं मिलती। देखो ये हिंट टाइप लिखना, फिर वो आप वचन लिखना। व्यवस्था के कामों तो मुक्ति नहीं मिलती। उसके लिए वचन किया इफिसियां 2 अध्याय 8 ते 9 आए। व्यवस्था धर्मी नहीं ठहराउंदी किसी नूं ते व्यवस्था के कामों तो भी मुक्ति मिलती नहीं। इफिसियां 2 अध्याय 8 और 9 है। इफिसियां 2 अध्याय 8 9 है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा कृपा के नाल ही तुहाडा की होया? तुहाडा उद्धार होया, तुहाडा छुटकारा होया है। हाँ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, वरन परमेश्वर का दान है। ये तुहाडे वालों नहीं, तुहाडी किसी कोशिश के कारण नहीं, ये की है? परमेश्वर वालों दान है। हाँ, और ना कर्मों के कारण, हाँ, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। हाँ, कम्मां दे द्वारा भी है नहीं गा। सो धर्म के कम्मां काम करिए ते उहदे द्वारा भी उद्धार हैगा नहीं, क्योंकि साडे धर्म के काम परमेश्वर सामने पाटियां लीरां दे वांगू। और तीमोथियस 1 अध्याय 9 आए। हाँ, 1 अध्याय 9 आए। दूसरा तीमुथियुस जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है। जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हाँ, पहला आपां देखिया है कि ਜਿਹੜੇ व्यवस्था के काम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੇ द्वारा भी नहीं, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ द्वारा नहीं ਇਹ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ। तीतुस 3 अध्याय की 5 आयत भी पढ़ते हैं। तीतुस की किताब 3 अध्याय और 5 आयत।
ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਰੀਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, तीतुस कितना? ਤਿਤੂਸ तीन के पाँच। तो उसने हमारा तितुस उद्धार 3 ਦੀ 5। किया। हाँ हाँ तो उसने हमारा उद्धार किया हाँ। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं हाँ। जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हाँ, इस जगह ते भी की कह रहा है, साडे कम्मां दे द्वारा होया नहीं, साडा उद्धार, साडा छुटकारा, साडी नजात जिहड़ी आ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿੰਟ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ। कितनों रोजों अपने ऊपर भरोसा रखते थे। मिसिंग पढ़ दे पढ़ दे। ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਹਾਂ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਹਾਂ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਧਰਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਜੇ ਧਰਮੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਮੀਓ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਰੋਮੀਓ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 आयत। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। हाँ, बहुत ही इदा है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना चाहते नहीं। अगे आ जाओ। परमेश्वर की बरकत साडी धार्मिकता के कारण नहीं। परमेश्वर की बरकत साडी धार्मिकता के कारण नहीं। इहदे वास्ते भी आप पढ़ लेने वचन वस्तासार 9 अध्याय उसकी 5 आयत। वस्तासार 9 अध्याय उसकी 5 आयत। सारे ने अपनी बाइबल खोलिया करो, यदि जल्दी खोल जाते हो पढ़ दिया करो। हाँ जी तो उनको दंडवत ना करना। हाँ। और ना उनकी उपासना करना। हाँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਦਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। संत या विश्वासी, देखो संत या विश्वासी किवें धार्मिकता नूं प्राप्त करते हैं।
ਨਵਾਂ ਹਿੰਟ ਹੈ। हाँ जी नवा हिंट ये हिंट है। पहला ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 45 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। लोग मेरे विषय में कहेंगे, हाँ। केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हाँ। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। ਯਹੋਵਾ ਹੀ में धर्म और शक्ति है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਯਹੋਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਵਿਟਨੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ। ਪੜ੍ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। हाँ, मेरे विषय ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। 54 ਅਧਿਆਏ ਯਸ਼ਾਇਆ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ। यशाया 54 ਉਹਦੀ 17 आयत। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हाँ, यहोवा दे दासां दा ਇਹੋ ਭਾਗ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਇਹੋ ਭਾਗ ਹੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਗ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਖਤਮੇ ਦੇ। ਨਵਾਂ ਹਿੰਟ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਖਤਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਖਤਨੇ ਦੇ। ਖਤਨਾ ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਲੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੋਮੀਓ 4 ਦੇ ਉਹਦੀ 11 और 12 आयत 22 आयत 11 आयत और उसके बाद 22 आयत। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਖਤਨੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ,
ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 12 ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਖਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖਤਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਤਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਖਤਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ हैं। हालेलुया। 22 भी पढ़ लो। इसी कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ 22 होगी ना। हाँ इसे कारण ये उधर लिखी के पहला ऊपर लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर ते विश्वास किया इसे कारणों की धर्मी ठहरे। हालेलुया। सो ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਖਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖਤਨੇ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਤਨੇ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ 61 ਦੇ ਉਹਦੀ 10 ਹੈ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ। ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਏ। ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਜਿਆ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਕੱਜਿਆ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਢਕਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਏ ਆ ਇਹ ਵਸਤਰ, ਮਨ ਢਕਿਆ। ਸੋ ਸੰਤ ਲੋਕ ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਢਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ। ਵਸੀਲਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਵਸੀਲਾ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਬੂਰ 24 ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਜ਼ਬੂਰ 24 ਉਹਦੀ 5 आयत। जबूर 24 वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा हाँ। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वालों की क्या कहते जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते संत लोग। विषय दे मुख्य चीज के चल रहा है संत लोग। संत लोग किदा धार्मिकता नु प्राप्त करते हैं। और उस तो बाद आ जाओ इफसियों सॉरी धार्मिकता द्वारा नवा जीवन प्राप्त करते हैं। संत लोग की करते हैं? धार्मिकता द्वारा नवा जन्म की करते हैं? प्राप्त करते।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਇਫਸੀਓਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। ਇਫਸੀਓਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ। और नए मनुष्य को पहन लो, ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਲਾ? ਪਹਿਨ ਲਓ। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता ਸੱਤੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। और पवित्रता में सिरजा गया। ਹਾਂ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬਹਿਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ, ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਭਲਾ? ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਇਸੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਨਵਾਂ ਜਨਮ। ਸੰਤ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਇਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬੂਰ 23 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, 10-15 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ YouTube ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 39 ਸੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40ਵਾਂ ਪਾਠ ਆ, ਉਹ 39 ਦੇ 39 YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ YouTube ਤੇ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? YouTube ਹੈਰੀ ਮਸੀਹ ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਹੈਰੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਦੀ 3 ਆਇਤ। वह मेरे जी में जी ले आता है। ਮੇਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿमित्त ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਦਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ VIP ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ
ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਨਾ ਤੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਵਚਨ ਉਹੀ ਦੰਦੇ ਵਚਨਾਰਥਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਕੰਨ ਸਾਡੇ, ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੱਕ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵਲ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਆਪ ਚੀਫ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੰਤ ਲੋਕ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜ ਚੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਨਿੰਦਿਆ, ਬਦਨਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਘੋੜ ਚੜਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਊਗਾ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਿੱਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਭਲਾ? ਜਾਲ ਚ। ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸੇ ਦੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਟ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ 1 2 3 4 ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਇਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਰੋਮੀਓ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖਤ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ। क्या तुम नहीं जानते ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ कि जो कोई वैश्या से संगति करता है ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ। वह उसके साथ एक तन हो जाता है, ਹਾਂ क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਮੀਓ 6 ਦੀ 16 ਹੈ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। ਸੌਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ 16 ਐਂਡ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ। 6 ਦੀ 16। क्या तुम नहीं जानते ओके, छह कि दी जिस सोलह। आज्ञा मानने के लिए आज 6 16 पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं क्रंथियाँ पागल थी। 6:16 रोमियो मैं कह रहा भी हाँ हाँ जी ये मेरे वो विषय ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ आ मिलती भी है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं ਤੇ गलत पढ़ा रही। नहीं, क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए हाँ। तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ जी। उसी के दास हो। ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, चाहे पाप के, ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਦੇ जिसका अंत मृत्यु है, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਮੌਤ ਆ, चाहे आज्ञाकारी, ਚਾਹੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ जिसका अंत धार्मिकता है। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਹੈਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਜੇਕਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਭਲਾ? ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਭਲਾ? ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਕਰ ਲਈ ਗਏ ਆ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਥੋੜੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਲਾ ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ, ਸੋ ਦਾਸ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਬਈ? ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ, 18 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਚਨ 6:16। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए याद रखना है कि ऐसे जानते नहीं, जिहदी आज्ञा मनन लई तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो। सानू दो जने आज्ञा दिंदे आ। की करदे भला? दो जने आज्ञा दिंदे आ। एक कौन दिंदा भला? शैतान ते एक परमेश्वर। हालेलुया। दूसरे शब्दां विच एक पाप ते एक धार्मिक। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ 18 ਹੈ। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हाँ, पाप तो छुड़ाए जाके ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਾਨੇ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ? ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਲਝੇ ਪਏ ਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਸੀਮਤ ਵਚਨ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ,
ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜੋ उत्पत्ति 18 अध्याय 25 है। उत्पत्ति 18 अध्याय 25 आए। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे हाँ। कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले। हाँ। और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहे। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम ने जो धर्मी ठहराया आ ते अब्राहम धर्मी बनने का की कर रहा? भला लगातार काम करदा जा रहा। ਇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡ ਦੇ? ਛੱਡਤਾ ਨਾ। ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡਤਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫਲਦਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੁਕਤ ਲੜਾ ਕੇ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸਹਾਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਵੀ ਲੋਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਦਾ ਆ? ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੋਮੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਫੂਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ 10 ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 10 ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ? ਪਰ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ 50 ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 10 ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਦੋਮ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ? ਮੂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10-10 ਮੰਗੀ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? 10 ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਵਚਨ 18 ਜੀ 25 ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ नंबर 1 ਉਹਦੀ 5 और 6 आए। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। हाँ, दुष्ट लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हाँ। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਾਣਦਾ ਆ। ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ।
क्योंकि धर्मी का विचार की होगा, धार्मिकता रहेगा, नाश करने वाला विचार होगा नहीं। पक्का बंद कर दिता। प्रभु जी धन्यवाद तुहाडे अच्छे समय लिए बैठ के तेरे वचन के मनन होया। ये वचना के द्वारा सानू होर प्रेरणा जागे और साडे शरीर प्राण आत्मा की मैल दूर हो जाए। बड़ी कृपा प्रभु यीशु मसीह नाम दे आमीन। हुण साडे खुदा दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दे पाक साथ को लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारां को नाल नाम दे रहे। आमीन। हालेलुया।